स्वागत। आज आमे एक बहुत मजादार और गुरुत्वपूर्ण विषय कथा हेबा अंतर्जातीय संपर्क जहाको इंग्राजी रे इंटरनेशनल रिलेशंस बा संक्षेपरे आईआर कहा जाए। नमस्कार। आमो पाखरे अंतर्जातीय संपर्कर मूलदुआ अर्थ प्रकृति परिसर शीर्षक एक लेखार किछि भल अंश अछि। तो आमे चेष्टा करिबा एहाकु भल भाबे बुझिबाकु माने एहार अर्थ कोन प्रकृति केमती आउ एहार स्कोप बा परिसर केते बड़। निश्चित भावरे आजिकाली दुनिया जेमती हेगलानी सबुकिछि सहित जोड़ा ए विषय जानिबाटा बहुत जरूरी। खाली पढ़िबा पाई नुहे प्रकृति रे बुझिबा पाई। हाँ तो ताहले आरंभ करिबा एहार अर्थरु। आईआर माने अंतर्जातीय संपर्क प्रकृतरे कोन एटा? हाँ देखंतु जदि पूरा सरल भाषा कहिबा ताहले एटा हेउची विभिन्न देश बा राष्ट्र अंतर्जातीय संगठन जेमती जातिसंघ अच्छा एपरिक आजिकाली बेसरकारी संस्था माने एनजीओज बड़ बड़ कंपनी एमएनसीज आउ बेले बेले किसी खास लोकों को भितर जहाँ भी कथावार्ता संपर्क काम माने सहयोग भी हेई पारे किंबा झगड़ा भी हेई पारे। एकदम सहयोग प्रतिद्वंदिता संघर्ष सबुकिछि केमिति देश माने निज निजर स्वार्थ देखंती केमिति शांति पाई चेष्टा करंती केमिति निज भितरे थिबा समस्या समाधान करंती ए सबुर पढ़ापढ़ी। बुझिली माने मोटामोटी भाबे एक बड़ कैनवास किंतु चलंतु एहाकु आहुरी टिके भितरकु जाई देखिबा कारण एहार अर्थटा सेते सीधा नुए बोधुए। ना सेते सीधा नुहे कारण विभिन्न विद्वान एहाकु अलगा अलगा दृष्टि देखिछंती। जेमिति कि हांस मॉर्गेनथाउ बोली जणे बहुत बड़ चिंतक थिले रियलिस्ट स्कूल रो। हाँ मु तांको ना शुनिछि। तांको मतरे आईआर माने मूलतः राष्ट्रमानक भितरे क्षमता पाई संघर्ष पावर स्ट्रगल सबु किछि क्षमता को नहीं। ओहो पूरा क्षमता केंद्रिक। हाँ किंतु आउ किछि विद्वान जेमिति हैरोल्ड आउ मार्गारेट स्प्राउट सेमाने कहिले ना एटा खाली क्षमता कथा नुहे लोक आउ राष्ट्र परस्पर सहित केमिति व्यवहार करूछंती सेटा भी गुरुत्वपूर्ण माने मनीष दिगटा भी अछि। अच्छा एटा टिके अलगा शुभुछि। और जणे क्विंसी राइट से कहिले आईआर माने अंतर्जातीय जीवनर समस्या गुड़िकर अध्ययन जेमिति युद्ध शांति कूटनीति आईन एसबु। तेबे एथिरु कोन जणा पडुछि माने एते अलगा अलगा कथा काहेकी? एठी तो मजा एटा देखाउछि जे आईआर रो को गुटिए सर्वमान्य संज्ञा नाही। किए क्षमता को गुरुत्व देउछि किए मानविक संपर्क को तो किए नियम आउ समस्या समाधान को। एई जो विविधता एटा ही विषयटा को एते गभीर आउ रोचक करे। बहुत बढ़िया कथा। ताहले एही विविधता को आखि आगरे रखी आसंतु एहार प्रकृति बा नेचर कोन से विषय रे कथा हेबा। माने आईआर रो मूल चरित्र केमतिका? देखंतु एहार गोटे बहुत बड़ वैशिष्ट्य हैला एहार आंत विषयक गुण इंटरडिसिप्लिनरी जाको कहा जाए। आंत विषयक माने एहा कोनोसी गोटे एकाडेमिक विषय नुहे। एहा राजनीति विज्ञानरू तो निश्चय बहुत किछि नैजी किंतु खाली सेतिकी नुहे इतिहास रूबी शिखे अर्थनीति रूबी निये भूगोल समाजशास्त्र आईन एपरिकी मनोविज्ञान भी। हाँ मनोविज्ञान भी कारण नेता माने केमिति निष्पत्ति नियंती ताकू बुझिबा पाई मनोविज्ञान दरकार। तेणु एइटा गोटे प्रकार मिसामिसी पात्र भली सबु विषयरू किछि किछि नहीं एक बड़ चित्र तैयारी करे। एकदम खेचुड़ी भले कहिएब जोंथिरे सबु जिनिसर स्वाद अछि। हाँ हाँ ठीक सेमिति। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एई जो मिश्रण पात्र एटा स्थिर नुहे एहा सबु बेले गतिशील डायनामिक एंड इवॉल्विंग माने समय सहित बदलु थाए। निश्चय आपण देखंतु शीतल युद्ध समय रे आईआर रो मुख्य चिंता थिला अमेरिका और सोवियत यूनियन भितरर टणा उटरा किंतु जेमिति सोवियत यूनियन भांगी गला तापरे विश्वायन अर्थनीतिर कथा बेसी आसिला। आउ आजिकाली देखंतु देश देश भितरर कथा तो अछि किंतु ता संगरे जलवायु परिवर्तन आतंकवाद साइबर आक्रमण महामारी ए सबु विषय जहार किछि बॉर्डर नाही सेगुड़ाक भी आईआर रो मुख्य आलोचना भितरकू पसी आसिलानी। हाँ कोविड समय रे तो एहा पूरा स्पष्ट हे गला। एहा छडा आउ कोन प्रकृति अछि? आउ गुटे हैला एहा उभय थियोरी आउ प्रैक्टिस रो मिश्रण थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। एटा टिके बुझेइबे? हाँ माने गोटे पटे एथिरे बड़ बड़ सिद्धांत अछि जेमति आमे कहिले रियलिज्म आउ अछि लिबरलिज्म जे सहयोग आउ अंतर्जातीय संस्था ऊपर जोड़ दिए कंस्ट्रक्टिविज्म अछि
ଏମିତି ଅନେକ ଥିଓରି ଅଛି ଯାହା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏତେ ଗଲା ଥିଓରି କଥା, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି। ଦୂତାବାସରେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଉଛି, ଶାନ୍ତି କେମିତି ଫେରୁଛି, ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଠି ଏହା ବୋଧେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଗରୁ ନା ଆଇଆର୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ କି? ଏବେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏକା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଯେମିତି UN, WTO, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଯେମିତି EU, ଆସିଆନ୍ ଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇଆର୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ଏହା ଉଭୟ ସଂଘର୍ଷ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ସହଯୋଗ କୋଅପରେସନକୁ ଦେଖେ। ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ କି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନୁହେଁ, କେମିତି ଦେଶ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି, ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେସବୁ ବି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏହାର ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଏମ୍ପେରିକାଲ ଦିଗ। ମାନେ ଏହା ଖାଲି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏମ୍ପେରିକାଲ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ, ତାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ବରଂ କ'ଣ ଘଟିବା କଥା ନର୍ମେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରେ। ନ୍ୟାୟ ନୈତିକତା କଥା ବି ଆସେ। ଓହୋ, ତେବେ ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କରେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ବାଃ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ତ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏହାର ପରିସର ବା ସ୍କୋପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେହେତୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ପରିସର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଏବେ ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏହାର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ମୂଳ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ପଲିଟିକାଲ ରିଲେସନ୍ସ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ? ଏଥିରେ ଆସିବ କୂଟନୀତି ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମେସି, ଗୋଟେ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବା ଫରେନ୍ ପଲିସି, ଦୁନିଆରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ମେଣ୍ଟ ବା ଆଲାଏନ୍ସେସ୍, ଆଉ ଜାତିସଂଘ ଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ଏସବୁ। ଯେମିତି ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଁ, ସେସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ତାପରେ ଆସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ। ଆଜିକାଲି ତ ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ମିଶାମିଶି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ବିଶ୍ୱାୟନ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଦଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ। WTO, IMF, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମାନଙ୍କ କାମ ବି ଏଥିରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ। WTO, IMF, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏପରିକି ବ୍ରିକ୍ସ ଭଳି ଯେଉଁ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି, ସେସବୁର ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଭିତରେ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ବା IPE ବି କହନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ଏସବୁ? ହଁ, ଏଥିରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୁଏ, କେମିତି ରୋକାଯିବ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଶେଷ କରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବା ପିସ୍ କିପିଂ। ଯେମିତି UN ପିସ୍ କିପିଂ ମିଶନ ସବୁ ଯାଏ। ହଁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ନାଟୋ ଭଳି ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ, NPT ଭଳି ଚୁକ୍ତି, ଏସବୁ ଏହାର ଅଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଏହା ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ। ଆଇନ? ଦେଶମାନେ ବି ଆଇନ ମାନନ୍ତି? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ସବୁ ନିୟମ, ଚୁକ୍ତି, ପ୍ରଥା, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ବ୍ୟବହାରରେ ମାନିବା କଥା। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତି, ମାନବ ଅଧିକାର ଆଇନ, ଯୁଦ୍ଧବେଳାର ନିୟମ, ସମୁଦ୍ର ଆଇନ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଆଇନ କିମ୍ବା ସହଯୋଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ଏମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ BIRରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ। କେବଳ UN ନା ଆଉ କିଛି? ନା, UN ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଯେମିତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ, EU, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ୟୁନିୟନ, AU, ଆସିଆନ୍, ଏମାନଙ୍କର ଗଠନ, କାମ, ସଫଳତା, ବିଫଳତା ସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ଆସେ। ଏଇଟା ଗଲା ପାରମ୍ପରିକ କଥା। ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହାର ପରିସର ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ବି ଆସିଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଶର ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆର। ଯେମିତିକି? ଆମ ଉପରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିବେଶ। ହଁ,
এইটা তো ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ମାନବ ଅଧିକାର କେମିତି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହବ, ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ସେଇ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କଥା ବି ଉଠେ। ହଁ ସେଟା ବି। ତାପରେ ପ୍ରଭାସନ ଆଉ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା, ଲୋକେ କାହିଁକି ଦେଶ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆତଙ୍କବାଦ ଆଉ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ତ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ମହାମାରୀ ଭଳି କୋଭିଡ ପରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ଠିକ୍। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆୟାର ଆଉ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ଛୁଉଁଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା ଏହାର ପରିସରରେ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି, ତୁଳନାତ୍ମକ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସବୁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ତ ସମାନ ନୁହେଁ ନା, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ। ତେବେ କାହିଁକି ଅଲଗା? ଗୋଟେ ଦେଶର ଆକାର, ତାର ଇତିହାସ, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ କେମିତି ତାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତାକୁ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ଆଉ ଭାରତ କାହିଁକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏମିତି? ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଏଇ ତୁଳନାଟା ଆମକୁ ପୁରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାଃ, ପରିସରଟା ତ ସତରେ ବହୁତ ହି ବିଶାଳ। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଦରକାର କ'ଣ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଉତ୍ସ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏହା ଆମକୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଜିକାଲି ଆମ ଅର୍ଥନୀତି, ଆମ ଚାକିରି, ଏପରିକି ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଠିକ୍। ତୃତୀୟରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସହନଶୀଳତା ବଢ଼େ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହା ଆମକୁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତ ଏହାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କୂଟନୀତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏସବୁରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଏହାର ମୂଳ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଇଆର କେବଳ ପାୱାର ଗେମ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋମାସି ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାୟିତ ଦୁନିଆ, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ପୁରା ମଣିଷ ସମାଜ, କେମିତି ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ। କେମିତି ସଂଘର୍ଷ ବଦଳରେ ସହଯୋଗ ହେବ? ହଁ, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏତେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଚଲାଉଥିବା ଏଇ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିସର ଉପରେ ଆମର ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଏହି ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିପାରଛୁ। ହଁ, ଆଶା ତ ସେଇଆ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ଆମ ଆଲୋଚନାରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଇଆର ଭିତରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରା ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟା, ଗ୍ଲୋବାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ନିଜ କଥା ବେଶୀ ଭାବିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଟଣାଓଟାର, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସହଯୋଗକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବ, ଏଇଟା ଭାବିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ। ଏକଦମ ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ